सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मोहिंदर कौर फ्लाई अब्रॉड इमीग्रेशन हैड ऑफिस तो अज इत्थे मैं लाइव हुई हाँ। जिवें कि 2 दिन पहला मैं पोस्ट पाई सी कोमल शर्मा जेडे कि एकेडिया कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया दे इंडिया मैनेजर ने, वो साडे ऑफिस हुण पहुंच चुके ने ते इन्हां ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी आ। ते तुसी सारे जेडे जिन्ने भी व्यूअर्स ने इत्थे फेसबुक ते मेरे नाल जुड़े रहो, तुहानू सारी जेडी इन्फॉर्मेशन है डायरैक्टली तुहानू कोमल शर्मा तो इत्थे मिलण जा रही आ। ये सारा कुछ अपने कॉलेज बारे दसणगे कि जेड़ा इन्हां दा कॉलेजेस दी रिक्वायरमेंट्स की होणगियां, किहड़ा इनटेक अवेलेबल है, किन्नियां क सीट्स अवेलेबल ने, किहड़े प्रोग्राम दे विच ते जिहड़ी एप्लीकेशन फी है उसनू लैके की वेवर सानू मिल रही है इंग्लिश दे विच, या बहुत सारी इस तरह दी चीज़ां ने जिहड़ियां कि साडे भी नोटिस विच नहीं हैगियां ने। इस करके असीं अज इत्थे कोमल नू इनवाइट कीता है कि तुहाडे नाल रूबरू हो के सारियां ब्रीफ डिटेल्स तुहानू इत्थे देणगे। सो ओवर टू कोमल शर्मा। Thank you very much, Mohinder ma'am. So I really feel so glad to be here at Fly Abroad Consultants. As always when I visit Mohinder ma'am, the director of Fly Abroad, she always give me so much regard and I really appreciate that. And today I am here to talk about Acadia College, and I want to announce that Mohinder ma'am from Fly Abroad, they are our authorized business partners. सो कैडिया कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੈਮ। ਸੋ ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਰ ਆਵਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਫ ਅਕੈਡੀਆ ਕਾਲਜ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅਕੈਡੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਰੀ ਕੈਂਪਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗਲੇ ਕੈਂਪਸ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਗਲੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਗਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ 3 ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਆਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੱਡੀ। सो जे मैं गल करती हाँ लाइसेंस की, तो फर्स्टली लाइक स्टूडेंट विल गेट द रिक्रिएशनल लाइसेंस, पायलट लाइसेंस, एंड लेटर ऑन प्राइवेट पायलट लाइसेंस, एंड देन कमर्शियल पायलट लाइसेंस। एंड कॉलेज इज authorized to provide these license after completion of the study. So like for the detailed information regarding the license, how you will get these and how you will study aviation programs, I will ask you to please book a private counseling session with us, with Mohinder ma'am and me, so she can take me anytime with her. So अगर कोई भी ਤੁਹਾਡੀ query ਹੁੰਦੀ ਆ aviation programs ਦੇ regarding, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ clear ਕਰੋ। ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਕੈਡੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PSWP ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਕੈਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸੋ PGWP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀ। ਇਵਨ ਵੀ ਆਰ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਅ ਜੌਬਸ ਫॉर आवर स्टूडेंट्स, so students can apply for the jobs directly with the help of college. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਆਰ ਜੌਬਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਮ। So moreover we do have IT programs as well, and we have business administration program as well. So students can apply applications for these programs, and we are open for November 2020 and January 2021. So any other questions ma'am, if you have you can ask. Yeah, definitely. So what are the band requirements and the percentage overall is required to apply for these 3 programs? Yes, for the aviation programs we prefer non-medical students or student who has opted the maths. Otherwise another field student, if he wants to apply, he has to clear us in SOP why he wants to be a pilot and why he want to study pilot. And ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 55% ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर एविएशन program, and for other programs there is 50% overall is acceptable. ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਬੈਂਡਸ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ 5.5 in 1 module or 2 module is acceptable in this college. So students can get offer letter even within 24 hours. Okay, fine. Yes. So what type of programs are available? Like 3 programs have already you have mentioned over here, but the thing is that we are having UG programs or PG programs. Do let know my viewers. PG program, PG diploma in project management and hospitality management courses are going to add very soon in this session. Probably we will introduce those programs in January 2021 intake. Till then student can apply for the IT programs and business administration program. अगर मैं aviation program दी मैम गल करदी हां ते
student has to complete 215 hours study. 215 घंटे ਜਿਹੜੀ flying training ਆ ਉਹ complete ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. So whenever student will able to complete the 215 hours study, then he will able to get the license from college side. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ starting ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ course ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ recreational pilot license ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਲਟੀ ਇੰਜਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ surely ma'am there is a ground school qualification as well. It's a must required, so student has to complete that qualification as well. Firstly ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ introduce ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ structure ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ plane ਦਾ, like how what are the instructions they have to follow and all. Ground schooling ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ study ਉਹ ਵੀ important ਹੈਗੀ ਆ. Student has to complete that study as well. And after that he'll able to we can say fly the plane. ਓਕੇ ਫਲਾਈਂਗ ਆਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਮ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ. ਜੇ ਮੈਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 48,500 $48,500 is the complete course fees, but student will pay this fees very conveniently. As ma'am is our authorized agent, we have asked them student can deposit the $16,000 first installment. So after completion of the whenever he will deposit the $16,000 deposit from here, later on student can pay fees even hourly basis, because whenever student will get the flying training, then student can pay the fees. Same time student can pay the fee. And so yeah, everything we will explain in a offer letter. Whenever student will get the offer letter, it's a so convenient installments for the students to pay the rest of the amount. So fees will be even very less. अगर मैं गल करदी हां लाइक ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ only 48,500, like it's just we can say approximately 26 to 27 lakhs. So it's really convenient for student to get this study. $16,000 ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 year ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਏਗੀ? It's not 1 year fees. Student has to complete the full course within 48, but it depends on the weather conditions as well. एविएशन प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ. ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਇਟਸ ਫॉर ਓਨਲੀ 1 year, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਈਕ. ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 year ਦੀ ਜਾਂ no, there will be fees will be according to hours, because student has to complete this course has on hourly basis. There is written like course duration is 200 flying hours plus academic. ਓਕੇ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ. ਜੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ. ਓਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100% ਹੋਣਗੇ. Ji. And moreover here I would like to mention one thing, like student will not start online studies here after the visa. Student will fly, because this is a practical study. Student cannot start from here, so student has to travel for this study, and college will provide the support letter and everything. Once the student gets visa for November intake or Jan intake, the student will have to wait for the borders to get open, and then only the student will be able to fly. Am I right? Yes. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਾਈਂਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਐ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ. ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨੀਚੇ, ਇਟਸ 9517172020.
Because I always recommend Fly Abroad consultants because they are very good and ma'am is really experienced, and many students has Fly Abroad, and they have settled down already in their life. So I highly recommended Fly Abroad consultants as well. My pleasure, thanks a lot ਕੋਮਲ। Yeah. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। But I used much Punjabi because ma'am told me earlier, like I have to give the information in Punjabi as well so that every student could understand. So in English, like I want to repeat that, like there is 3 programs available at the moment for November 2020. First is aviation program, second is business administration program, and third one is IT program. So students who wants to apply the applications, we are open for November 2020 and January 2021. They can apply their applications, and application fee is just only $200. Application fee ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ $200 ਹੈ। ਜੀ So ma'am. any waiver for this application fee? Ma'am, at the moment there is no waiver. PSWP Okay. is available and everything is Okay, okay. It's a available very here. perfect We way, will so they are facilitate charging you. us, okay. Yes, we will provide every support Okay. to student. While student will be in British Columbia, like he will Accommodation and pickup and all airport everything pickup. is Okay. available. Free airport pickup is available there. ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ accommodation if a student wants to book through us then we also guide the student, we give them many options to book their accommodation so they can book with us. 에어ਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕਾਲਜ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਸਾਈਡ ਫਰਮ ਦ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ देयर। ਓਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी, thank you very much viewers for your time as well. If you have any queries you can contact Fly Abroad. They can contact with me anytime and we will sort out your queries. And also I would like to feel sorry we are a bit late today as due to some technical fault we got late, so that's Otherwise time ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। yes, We are very otherwise always punctual. we are on time. So don't take misconception okay we are late. Otherwise all good. Thank you very much viewers, and apply your applications in Acadia College through Fly Abroad consultants. ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕਰ ਕੋਮਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਅਕੈਡੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਨ ਆਵਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਵ ਪੋਸਟਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਿਚ ਹੂ ਇਜ਼ picture like who is receiving their pilot license, like private pilot license or commercial pilot license, and how we are helping them. So every detail is mentioned on our Facebook page. So college ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ supportive ਹੈਗਾ ਆ, staff is really very supportive. So we have like 2 campus, Surrey and Langley, as I already mentioned that. So we are providing really every facility to our students in our college. So मैं ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ aviation ਦੀ study ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। We are really charging very less because the reason being there, like because we do have our own planes, college ਦੇ ਆਪਣੇ planes ਹੈਗੇ ਆ, so already investment is done there. So my honor of the
college they have did this thing for students. We want that every student, because बहुत ही बच्चियां ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਇਲਟ बनना, due to cost or due to any other reasons they could not able to take these type of courses. So मैं यही कहूँगी ਜਿਹੜੇ ਵੀ students ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ fly ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, like flying ਦੀ training ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and they want to fly a plane and want to be a pilot, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ childhood dream ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ with Acadia College. So Acadia College will fulfill your dream to be a pilot. Yeah. So thank you very much for your time. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ Facebook page ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ visit ਕਰੋ Acadia College, and you can like our page and you will get all the details on our Facebook page as well. ਕੋਮਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਹਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਮੈਮ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ। ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਸਟੱਡੀ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 215 ਘੰਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। 215 ਆਵਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਰਫਲੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਇਨ 2 years or 2.5 years, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਮਿਟ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 2 year ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਊਲ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੈਨ ਸੋਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਆਵਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਡਿਊਲ ਫਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਸੋਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਬਨੇ ਸੇਫਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜੀ ਮੈਮ, ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਆਵਰਸ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਫ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਪੇ ਫੀਸ ਬਿਟ ਲੇਟ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੀਅਰ देयर ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ IT ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ जी मैम, you are right at your place, and even we recommend our students over there in Canada if they want to settle over there ਕਿ ਉਹ as a co-pilot ਜਿਹੜਾ ਉਹ fly ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ jobs as per the students ability we are try to provide them। ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸ ਵੈਲ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਵਾਟ ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਾਟ ਦਾ ਜੌਬਸ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਲਾਈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਸਮਟਾਈਮ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਯੂ نو ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਜੌਬਸ ਐਸ ਵੈਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਲਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਜਿਹੜੀ 200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਨਟੇਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਜੈਨ 2021 ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਐਂਡ ਜੈਨ 2021। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ we ਹੋ have ਗਿਆ cleared every program। point, but still if students have any queries they can contact us। ਬਿਲਕੁਲ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿ 48,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 12,000 16,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ YouTube ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Thank you very much।